जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण जो स्थान टी देखिले जगतसिंहपुर जिला गोपीनाथपुर ग्राम आम आज पहुंचीचु सूचना पाई यही स्थान में अनेक घटना घटी बोलिकी जहाँ लोक कथा रही महापुरुष मालिकार जो सब स्थान नाम वर्णना कर अनेक मालिका तर्जमा पर भी से स्थान रहस्य कहीं पाऊ नाहांती एवं एपर्यंत भी पाऊ नाहांती किंतु यही स्थान विषय जहाँ लोक कथा रही ग्रंथरे मालिका ग्रंथरे कौन लेखा अछि ताहा तो लोक मैंने एଠିकार न कहि पारंती ग्रंथर नाम किंतु महापुरुष जो सब स्थान देइछन्ति ते तो रहस्य घेरारे किंतु यही स्थान रे अनेक घटना घटिछि बोलिकी जहाँ कथा आसुची एवं ये जो पोखरी आपण देखुचंती विराट एक पोखरी एवं चारि पाखर जंगल बाउंश बुदा घेर भितरे जंगल भितरे ये जो पोखरी रही आर रहस्य अनेक रही एठी जड़े साधु रोते अनेक साधु सन्थ बाहर आसिकी ए स्थान रे लीलाखेला करिसेंती जो साधु ए स्थान रे लीलाखेला करुथिले से साधु जनक से सन्थ जनक जीवंत समाधि पाइछंती ए स्थान रे आमे भी आश्चर्य हो जाऊँ ए स्थानर कथा शुणिकी एवं जो सब कथा रही रहस्य रही ए स्थान विषय सीधा सड़क से भक्त एवं से माँ जी अच्छा आम सहित यही स्थान विषय टिके बरणी देवे आम सहित जोड़ी होगी रुहतु एवं चलतु आम देखा से स्थान एवं जो स्थान जीवंत समाधि होती जड़े साधु चलतु देखा से स्थान विषय आम निहाती अनेक तथ्य आम आपन को दबु जहाँ रही जगतसिंहपुर जिला गोपीनाथपुर ग्राम एक बण जंगल घेरा स्थान हो जाठारे एठारे अनेक लीलाखेला होता ये पोखरी जो आप देखुं पोखरी रहस्य भी अनेक रही जीवंत समाधि नहीं एवं से समाधि पाखरे सबुबले धूप दीप दिखती जो माँ आम पाखे अच्छा आप देखिपे से माँ सहित कथा कौन कहते अनेक दिन धरिकी स्थान में माँ धूप दीप दे चली सीधा सड़क सहित कथा आम सहित जोड़ी होकर रही था माँ कौन कहे आम दर्शक बंधु मानक स्थान विषय ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ବାପା ମତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏଠି ତୁ ସଞ୍ଜ ଆଉ ଧୂପ ପାଣି ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ଦବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସମାଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିନ୍ତୁ ଦବା କଥା ନୁହଁ ହେଲେ ଆମେ ନଦେଲେ ସେମାନେ ଫୁଲ ପାଣି ପାଇପାରିବେନି ସେମାନେ ତ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଯୋଉ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇକିରି ଫୁଲ ପାଣି ସଞ୍ଜ ଧୂପ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଦିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ किंतु आपण एते दिन हेलानी धूप दीप दउछन किंतु ए स्थान रे किछि एमती अलौकिक घटना घटिथिला हम दर्शक बंधु मानु कहबे आज्ञा ଯୋଉ ଭାଇ ଆମର ଦେଢୁଶୁର ଯିଏ ହେବେ ସେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାପା କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାରିକିରି ଆସିକିରି ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିକି ମେରି ଧିଏରେ ବାନ୍ଧିକିରି ପଳେଇଥିଲେ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାକ ବାଦେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାବା ନିଜେ ଖୋଲିକିରି ଜଟ ଓହଳିଛି ଆସିକିରି ଖୋଲିକିରି କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ଏହା କହିକିରି ସେଠୁ ଘରକୁ ପୁଅ ଭାଇକି ଆମର ଆଉଁସି ଦେଲେ କହିଲେ ଘରକୁ ଯା ଦୁଷ୍ଟ ହବୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶାଶୁ ମା ଆସିକିରି କହିଲେ ମା ବାପା ତତେ କିଏ ଖୋଲିଦେଲା ନା ଗୋଟେ ବାବା ମତେ ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଠି ଜଟ ଅଛି ଆଉ ଖୋଲିଦେଲେ କହିଲେ କାହିଁକି ଗଡୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆରସା ବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଆଉ କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ଏହା କହିକି ସେଠୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଭାଇ ଆମର ଦେଢୁଶୁର ଯିଏ ହେବେ ସେଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଯାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ दर्शक बंधु एते बड़ कथा आपण टिके अनुभव करंतु जे एटा ए स्थान रे एक गोटे खळा भଳି थिला जे आगुरु ए स्थान रे तो अनेक लीला खेला होउतिला किंतु जो खळा रे तांको देढसुर को तांको जे ससुर बांधी देइथिले छोट बेले तांको जणे बाबा जाईकी से खुंटरू तांको खोली देइथिले जहा कथा रहिछि एवं तांकर बड़ बड़ जट थिला जहा कहवा कथा एवं से गडु भी धरिथिले अनेक अलौकिक घटना ए क्षेत्र में घटी किंतु स्थान एवं अवहेलित भाव में पड़ रही आम सहित जोड़ी होकर रही था भाई सहित कथा माँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप दर्शक बंधु मान कौन कहे
ଆମେ ତ ଦର୍ଶନକୁ କଣ କହିବୁ ଆଉ ତ ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବାଲିଆ ଗୋପୀନାଥପୁର। ଆଉ ଏଇଟା ଗାଦି ଉସେଇ, ଏଇଟା ବିରିଡି ବ୍ଲକ, ଆଉ ଏଇଟା ଖମାଟ ସାହି। ଆଉ ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଆଉ ଆମ ବାପା କହନ୍ତି, ଆମେ ଜନ୍ମ ପରେ ଶୁଣିଲୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏଠି ଗାଦି ବସେଇ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବଡ ଭାଇ ଆମର ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଖୋଳା ଥିଲା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବାବା ରାତି 12ଟା 1ଟାରେ ଆସିକିରି କହିଲେ କାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ। ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ, ଗୋଡ଼ ଧରିଥାନ୍ତି, ଆରସା ବାଡ଼ି, କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁ ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କି ଯୋଉ ହାତ ମାରିଦେଲେ। ସେ ମାନେ ଆମର ବାପା କରୁଥିଲେ କାଠ ବେପାର, ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲେ। ବୋଉ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ ତୁ କେମିତି ଆଇଲୁ? ନା ବାବା ମୋତେ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟ, ଆଉ କହିଲେ ତୁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନି, ଘରକୁ ଯା, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନି। ବାପା ଶୁଣିକି ପୁରା କାବା ହେଇଗଲେ। ଆମର ଏଠି ମେଳା ଫେଳା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମେଳା ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଇ ବାବାଙ୍କର ସମାଧିର ଚାରି ପାଖରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା, ଇଏ ଏଇ ପଥର କେବେକାର? ଇଏ ମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ଏ ପଥର। ଆମେ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଆମେ ଏଠି ଜାଗା କିଣିକିରି ରହିଲୁ। ଜାଗା କିଣିଲା ଭିତରେ ଏଠି ବିଲୁଆ ସବୁ, ହେଟା ବିଲୁଆ ସବୁ, ଏଠି କେତକୀ ଗଛ, ଏଠି ବି କେତକୀ ଫୁଲ ବି ବହୁତ ଆଡେ ଯାଏ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ। ଆଉ ଏଠି ସୁନା, ଗରା, ଏସବୁ ଲୋକ ବି ପାଇଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର। ଖୋଳିଲେ ବି ଖାଲି ପଥର। ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା, ବହୁତ ମହିମା। ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ କଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ହେଇଥିଲେ ସେଇ ପଥର, ସେତିକି ବଳର ପଥର? ସେତିକିବେଳେ ପଥର। ଇଏ ସମାଧି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତିକିବେଳେ ଇଏ ପଥର। ମାନେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପଥର ନା ଆସିକି ଆଉ ପଥର ଆସିନାହିଁ। ଏମଏଲଏ ବି କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ କରିଦବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ। ମୋର ବି ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କରନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ କରିବାକୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ପଛକେ ଘର ନ ହଉ, ଖାଲି ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ କରିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି ବାବା, ଆମେ ତ ପୂଜା ପାଣି କରୁଛୁ ଆଉ, ନନା ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ବ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛୁ। ମେଳା ସବୁ ହୁଏ, ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼ ବି ହଉଥିଲା। ତାପରେ ବାତ୍ୟାରେ 1999 ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ତ ଏଇ ନନା ଯାହା ପୂଜା କରୁଛି, ଆମେ ତ ଆଉ ପାରୁନୁ। ହୁଁ, ଘର କେହି ରହୁନୁ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଆଉ ଯେତିକି ଯାହା ସଞ୍ଜ ପାଣି ଦବା କଥା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଏତିକି ଯାହା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କରୁଛୁ ଆଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବଡ କଥା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ପଥର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମାଧି ପୀଠରେ, ଇଏ ସେଇ ପଥର ଯେତେବେଳେ ବାବା ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ, ସେତିକି ବଳର ପଥର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ନା କଣ ଭାଇ? ହଁ, ଇଏ ବାତ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଏ ଗଛ ପଡିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗଛ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏମିତି ଅଛି। ଏ ଗଛ ସବୁ, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଏ ଘର ଉଠେଇକିରି ଗଛକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଏ ପଥରକୁ ସାଇଜ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି, ତଥାପି ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖରା ଦିନେ ଆକୁ କରିବି। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ, ଆରସା ବାଡ଼ି, ଏଇ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ତ ଭୋଗ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ। କିନ୍ତୁ କଠଉଟା ରହିଛି। କଠଉଟା ଅଛି। କଠଉ, ଗଞ୍ଜେଇ ଏସବୁ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆରସା ବାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଟା ଦେଖୁଛୁ, ଏ ବୃକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିଛି। କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁଣି କଅଁଳୁଛି ଆଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପୋଖରୀର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲୁ, ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ପୋଖରୀ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଭାଇ ସେ ପୋଖରୀରୁ କଣ ସୁନା ମିଳିଥିଲା ବୋଲିକି ଯାହା ଲୋକ କଥା ରହିଛି, ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ପୋଖରୀରେ କଣ ରହସ୍ୟ ରହିଥିଲା। ରହସ୍ୟ କଣ, ଆମେ ତ ବହୁତ ସୁନା ଫୁନା ଲୋକଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି ଖୋଳିଲା ବେଳେ, ହେଲା, ବହୁତ ମିଳିଛି କୁଆଡେ ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା। ତାପରେ ଏଠି ବି ସୁନା ଫୁନା ମୁଦି ଫୁଦି ସବୁ ମିଳିଛି, ପଇସା ବି ମିଳିଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ସୁନା ବି ଲୋକ ବହୁତ ପାଇକିରି ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଯୋଉ ସୁନା ଯୋଉ ମିଳିଲା, ସେ ହୁଁ। ସୁନା କିଛି ମାନେ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ମଠକୁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଇଏ କୁ ଦବା କଥା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିଏ ପାଇଲା ସିଏ ନେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଯିଏ ପାଇଲା ସିଏ ନେଇଗଲା। ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଖୋଳା ଖୋଳି ହେଲେ ବେଳେ ଯାହାର ପଙ୍କ ଦରକାର ସିଏ ନେଲା, ସେଠି ସୁନା ବାହାରିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଆମର ତ, ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବୁ, ଏ ବାବାଙ୍କ ପୋଖରୀ ବାବାଙ୍କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟକାୟ ପୋଖରୀ, ଏଇ ପୋଖରୀର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଏଇ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପୋଖରୀ ସଫା କଲା ବେଳେ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ବୋଲିକି ଲୋକ କଥା ରହିଛି। ଆଉ ଭାଇ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସୁନା ଏବଂ ଧନ କିଛି ଏ ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ପାଇଲା ସିଏ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାପରେ ସୁନା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ତାପରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଭାଇ ଏଠି ଆସିକି ପଙ୍କ ଯୋଉ ହଁ ପଙ୍କ କଳା ଖୋଳିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁନା ପାଇନାହାନ୍ତି। ନା ପାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯାହା ଯିଏ ମୁଦି ଟାଇ ପାଇଛି ପଇସା ବି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ଯୋଉ 5-15 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବଡ ବଡ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ 5-15 ଟଙ୍କା ପାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗାଧେଇକିରି ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରିଲା ବେଳେ ସେ ବି ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କଣ ମାଗିବୁ ନା ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଅ ବୋଲି ସେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ସେ ତାର ନେଲା ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ଯିଏ ପାଇଲା ସେ ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଭଳି ଉନ୍ନତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ବି ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ସବୁ ଏଠି ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ପଡିଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ପୀଠରେ ଏବଂ ଯିଏ ମାନସିକ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହା କଥା ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଞ୍ଜେଇ କୁଡ଼ିଆଟେ ଜାଳିଦେଲେ ଅନେକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କାଲି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କାଲି ଭଡା ନେଇକିରି କଟକ ଗଲି। ଜଣେ କଟକରେ 1.5 ଦିନ ହେଲା କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ଗାଡିରେ କହିଲି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଲେଡିଜ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ 2-3 ଜଣ ମୁଁ କହିଲି ତମେ 50 ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ଜାଳି ଦିଅ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ହାଜିପୁର ହେଇଛୁ କଟକରୁ ଖବର ଆଇଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅଟାଏ ହେଲା। ମାନେ ପରଦିନ ଘଟଣା। ବାବାଙ୍କର ଭାରି ମହିମା ବହୁତ ମହିମା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦିନୀ କରିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠିକି ଯଦି କଲେ ମୁଁ ଚାନ୍ଦିନୀଟା କରେ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ତ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ତର୍ଜମା ପରେ ବି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟରେ ରହିଯାଉଛି କେହି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଆମ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲୁ ସେଇ ଅଲୌକିକ ସ୍ଥାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ବି ଆମର ରାତିରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ଧୂପ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନା ପୁରା ଜଖ ହେଇଯାଇଛି ଝମ ଝମ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କାନେଇକିରି ଶୁଣୁଛୁ ଏପଟେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନା ପୁରା ଅଛି ଅନେକ ମାନେ ସୁନା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବଡ କଥା ଯାହା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ବି ଏବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ହଁ କଠଉ ଠକ୍ ଠକ୍ କଠଉ ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ଆରସା ବାଳି ଧରିଛନ୍ତି। କଠଉ ଶବ୍ଦ ତ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି କଠଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୋଇକିରି ଦେଖୁଛୁ ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଠଉ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେଇଟା ଅନୁଭବ ହଉଛି। ହଁ ଏବେ ବି ଅନୁଭବ ହଉଛି କଠଉ ମାଡିକିରି ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ସହଯୋଗ ଟିକେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିପାରୁନୁ ଯେତିକି ଯାହା ନନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ ସଞ୍ଜ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଦଉଛୁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ସେଇଆ ହବ ଆଉ କଣ କରିବା। ଭାଇ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମେ ଛାଡି ଦଉଛେ ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବି କିଛି ଭକ୍ତ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ବାବାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସି ହଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ବୋଲୋର ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ବାବା ଯାହାକୁ ଭଲ କରିଥିଲେ ମାନେ ଛୋଟ ଝିଅ ସେମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ ବୁଢୀ ହେଇଗଲେଣି ବୁଢୀ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଏଠି ଭୋଗରାଗ କରିକିରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଆଡୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢୁଆସି ମଠ କୋଉଠି ଗାଦି ଗୋସେଇ କୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଖୋଜିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଡୁ ଖୋଜିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲର ଫୋଲର କରି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଭୋଗରାଗ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ନା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଏଇ କଣ ରହିଛି ଏଇ ରହସ୍ୟ ଏଇ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଜିକି 60% ଦେଖି ଯାଉଛି ଯେ ଷଣ୍ଢୁଆସି ମଠ ନାମରେ ଏଇଟା ପରିଚିତ। ହଁ ଏଠି ଖାଲି କେତକୀ ଗଣ ଥିଲା। ହଁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଠି ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଦେଖିନାହିଁ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଠିକି ଦିନରେ ଲୋକ ବି ଆସି ଭୟ କରୁଥିଲେ ଆସିବାକୁ। ଏଠି ଏବେ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠିକି ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଧୂପ ଦିଆ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ନା ନା ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଏ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ବୋଲିକି ଲୋକ କଥା ରହିଛି ତା ହଁ ବିଷୟରେ। ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ।
ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜୀବନ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଭୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭୋଗ ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂପ ଟିକେ ଦିଆ ହୁଏ ଆଉ। ଆଉ କେବେ ପୂଜା ହୁଏନି, କେବଳ ନାଇଁ ଆଉ କେବେ ନାହିଁ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ। ଏଠିକା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫୁଲ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ହଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେଉଁ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଇ ଦିନ କେବଳ ପୂଜା ହଁ କରିବାକୁ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଆସନ୍ତି। ପୂଜା କରାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ, ଆଜି ଗ୍ରହଣ ସକାଶେ ଦିନରେ ପୂଜା ହଉଛି ଆଉ କଣ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାତିରେ ପୂଜା ହୁଏ। ନହେଲେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରି କହିବେ ଯେ ଆଗରୁ ଏଠିକି ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଥା ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଖାଲି କେତକୀ ବଣ ଥିଲା। ଏଠି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା। ଏ ମଠର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସନ୍ଦୁଆସୀ ମଠ। ଷଣ୍ଡୁଆସି ମଠ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗାଦି ଗୋସାଇଁ ବୋଲି। ହଁ ଷଣ୍ଡୁଆସୀ ମଠ, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଦି ଅଛି ତାକୁ ଗାଦି ଗୋସାଇଁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ। ଗାଦି ଗୋସାଇଁ ବୋଲି ହଁ କୁହନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଲୀଳା ଖେଳା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଁ ହେଇଛି। ହଁ ହେଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା, ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ଆଣି ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ମାନେ ଖାଲି କେତକୀ ବଣ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେ କେତକୀ ବଣ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦିନରେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନନା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ତ ସେଭଳି ଉନ୍ନତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନି। ଏଠି କାହାର ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଉ 2-3ଟି ଘର ଅଛି ସେତିକି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏଠି ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ଉନ୍ନତି ହବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରାମ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସାହିର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନନା ଆମେ ଯାହା କହିବା କି ଆଗରୁ ଅନେକ ଲୀଳା ଖେଳା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହଁ ହେଇଛି। ହେଇଛି, ବହୁତ ହେଇଛି। ଆମ ଯାହା ବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଠି ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଏଠି ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ହେବା ଯୋଗୁରୁ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭୋଗରାଗ ଏଠି ହଉଛି। ନନା ଆମେ ଯାହା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣଙ୍କ, ତ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଲେ ତାଙ୍କର ନିହାତି କିଛି ଅଲୌକିକ ହଁ ଏମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା। ମୁଁ ବି ସେ ବାବାଜୀ କି ଦେଖି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାପା ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଠି ବାବାଜୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଜୀବନ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ସେଠି ଭୟ ଲାଗେ। ମାନେ କେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବେ ସେ ସମୟ ବି ସେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ସେମିତିଆ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଆଗରୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆମ ଦିନ ଇଅନ୍ୟାସ ଶ୍ରବଣ କରିବି। ତେଣୁ ମତେ ସେଠି ସମାଧି ଦବ। ତେଣୁ ସେଠି ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା ଭିତରେ କିଛି ହେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏଠି ଝୁଣା ଧୁଅ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ଗଞ୍ଜେଇ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗା ପୁରା ବଣ ଥିଲା। ଏଇଟା ପୁରା କେତକୀ ବଣ ଥିଲା। ଏଠିକି ଲୋକ ଆସିବାକୁ ବି ଭୟ କରୁଥିଲେ ଦିନରେ। ଖାଲି କେତକୀ ବଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ଏବେ ସଫାସଫି ହେଇକିରି ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି। ନା ଘର ନା ଦ୍ୱାର ହେଲା ପରେ ଉନ୍ନତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ବଣ। ତାପରେ ନହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଏଠିକି ହଁ ଖୋଜି ଆସୁଥିଲେ, ଖୋଜିକି ବାହାରୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସବୁ। ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଳକ୍ରମେ ଲୋପ ହେଇଗଲା। କିଛି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବାହାରୁ ବି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଗାଦି ଗୋସେଇ କୋଉଠି, ଷଣ୍ଡୁଆସି ମଠ କୋଉଠି ବୋଲି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା କଣ କହିବୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛୁ। ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଠାରଗାରରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟରେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।